नाराज छंद संजोग राम सूरमा अखंड एक जानिए सो धाम धाम जास को प्रताप आज मानिए अडंड औ अछेद है अभंग दास भाखी है विचार आज तौन सो जुझार कौन राखी है संजोग नाम सूरमा अखंड एक जानिए। एक संजोग नाम दा सूरमा संजोग ਹੁੰਦਾ जोग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ जोगी जोग तो संजोग लफ्ज अगे वध गया होर जोग ਤਾਂ दो चीज़ों का जुड़न ਨੂੰ जोग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जोग कई बार ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। कबीर ਕਹਿੰਦਾ एक मन एक चित कई बार हो जाता आदमी काम परे ते सिमरिए तैसे सिमरो नित जो मुसीबत आती है ना तो भी आदमी एक मन एक चित हो जाता है पर हमेशा वास्ते नहीं रहता। संयोग जोग तो हो गया संयोग नहीं होया जोग तो हो गया संयोग नहीं होया। संयोग उन्होंने कहते हैं भी एक बार मिल गया फिर जुदा हो ही ना। यह सत संतोख मन और चित्त इस तरीके नाल इकट्ठे होए ने। नानक लीन पिओ गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी पानी नाल पानी मिलाता पानी फिर अड नहीं किया जा सकता। उही पानी उन्ना ही जे आप कहीए पानी जो पानी बाहर कर दिया नहीं किया जा सकता। इस करके उन्हें संजोग कहते हैं। संजोग तो कहाँ की गल है जोग हैगा संजोग नहीं है। संजोग वो है एक होए तो उगवे जदों बीज पौधा बन गया फिर वो दाल के दो टुकड़े खत्म हो जाते हैं वो पौधे च समा गए दोए जे एक हो जाए फिर दाल हो सकती है। एक दी दाल हो सकती है पर पेड़ हो दी दाल नहीं हो सकती फिर ही दाल हो सकती। फिर वो दोए हिस्से बिच समा गए पेड़ दे पानी नाल पानी जिवें समा जाता वो प्रक्रिया ये संजोग है। संजोग नाम सूरमा अखंड एक जानी है। अखंड एक जानी है। हुण खंड खंड दो हिस्से नहीं होते हो सकते हुण नहीं अखंड हुण नहीं अड अड किया जा सकता। अखंड एक जानी है उन्होंने कहते ने अखंड। हुण इहदी दाल नहीं हो सकती हुण नहीं दाल किया जा सकता। हुण भंग नहीं हो सकता मन मन भंग याद होंदा जद बीज रूप च होवे फिर मन भंग हो जाता। बिरछ रूप दे विच नहीं हुंदा तरबड़ रूपी जद आराम हो जाए फिर नहीं भंग होंदा। हाँ जी धाम धाम जास को प्रताप आज मानिए। जिहड़ा पेड़ हुंदा उहदे कोल चार ही पदार्थ हुंदे ने। बीज कोल दो पदार्थ होंदे ने। पूर्ण ब्रह्म को दो पदार्थ ने। मुक्ति हैगी है जन्म पदार्थ है नहीं। जन्म पदार्थ है ज़्यादा ना या पेड़ बन गया पौधा हो गया उगया एक होए तो उगवे तो बाद जिहड़ा संजोग है उगे तो बाद संजोग है। शब्द गुरु सुरत शब्द पब सागर धरिया। हाँ जी अडंड सो धाम धाम जास को प्रताप आज मानिए। अडंड जिथे वो रहिंदा है उत्थे जमदा डंड नहीं हुंदा। उस धाम च रहिंदा जिथे जमदा राज नहीं हुंदा। जमदा राज संसार च है वो निरंकार दे देश च रहिंदा। निरंकार दे देश दे विचों तां उहदा जन्म हुंदा जमदा यानी काल दा जमदा नहीं काल दा तां जन्म है उत्थों तो पैदा किया है। अकाल ने तो पैदा किया वो अकाल है जिहड़ा है सूरमा अकाल है। ते काल किने पैदा किया काल अकाल खसम का किया अकाल ने किया काल ते काल दा उन्हां ते कोई काला दे बस तां संसार है। तीन काल हुंदे ने तिन्नां कालां दे बस संसार है। चौथा जिहड़ा है वो अकाल है। चौथा लोक अकाल है। उत्थे नहीं डंड किसी नूं लगदा उस धाम दे विच उस जगह डंड नहीं लगता किसी नूं
ਅਭੰਗ ਤਾਸ ਭਾਖੀ ਹੈ। ਅਭੰਗ ਤਾਸ ਭਾਖੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਗ ਦਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਜ ਤੌਣ ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਜ ਤੌਣ ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੂਝੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੁਣ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲੀਕ ਸੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲੀਕ, ਮੰਡਲ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਰ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ, ਅਖੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਖੰਡ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਨੇ। ਸਭ ਜੋਤਾਂ ਅਖੰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਕਿਰਤ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਪ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ। ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ? ਜਿੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਜਦ ਹਾਰਨਾ, ਆਖਰ ਦਾ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਜਾਂ ਹੱਠ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹੱਠ ਯੋਗੀ ਹੈ ਮਨ ਅਸਲ 'ਚ, ਹੱਠ ਕਰਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ? ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਜਿੱਤ ਤਾਸ, ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਮਨ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ। ਗਰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜ ਕੈ ਸਰਾਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਜ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ, ਗਰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗਰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪਵਨਾ ਬੋਲਾ, ਗਗਨ ਗਰਜਾ। ਜੇ ਐਸ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ,
ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਗਰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜ ਕੇ ਸਲਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਗਰਜ ਰਥ ਸਰਜ ਕੇ, ਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਲਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਲਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ, ਧਾਏ ਹੈ। ਸਲਜ ਲਾਜ ਵਾਲਾ ਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਲਜ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨਿਰਲਜ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਿਰਲਜ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਲਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਿਰਲਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਵਾਰਥ ਖਾਤਰ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਰਲਜ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਰਲਜ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ 2-4 10 ਆਦਮੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਰਲੱਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਲੱਜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਚੱਲ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਝੂਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੋਭ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬੜਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਬੜੇ। ਉਹ ਐ ਮਾਰ ਤੰਡ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ, ਅਮੰਡ ਜਦੋਂ ਮੰਡਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਖ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਣ ਸੱਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣੀਓ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ, ਬਾਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈ,
तेरे अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है, डोर है तेरे अंदर, अंतरात्मा की आवाज़ डोर है, इनू फड़ लै, फिर नहीं डुबदा तू। कितनी सौखी गल है भी तेरे अंदर जी डोर है ना लटकती, अंतरात्मा की आवाज़, इनू फड़ लै, फिर नहीं तू डुबदा, इनू छड्डी ना। यही बड़ी हुई थी गर्भ च, होर कुछ नहीं सी। जिहड़ा तप सी ना, गर्भ च मरिया क्यों नहीं, साह नहीं सी आउंदा, ਉਹ ਇਹੀ ਡੋਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਡੋਰ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਐਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਡੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂ। ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੋਰ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੱਕਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤਿਣਕਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨੇਊ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਦਿਆਕਪਾ। ਫਿਰ ਦਿਆਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਤਕਨ ਦੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੁੱਬਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਦਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਉਂ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਕ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਸਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਗਸਾ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਝਾਰ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਗਸਾ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕੋ। ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਪੈਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੈਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਲ।
ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸੰਗ ਰਥ, ਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਰੇ ਅਸਵਾਰ ਕੋ, ਰਥ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਥ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਥ। ਗਿਰੇ ਅਸਵਾਰ ਕੋ ਸੋਹਣ ਸੰਜਾ ਬਾਗੜਾ, ਜਣ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਕੋ, ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਕਤਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਰਥ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 'ਚ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ। ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ 100 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਚਾਹੇ 1000 ਹੋਵੇ 10,000 ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 100 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 1 ਹੋਵੇ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹੀ ਵਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸੇਕ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਸੱਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣ ਸਹਿਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਸੱਜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਸਹਿਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਸੱਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਦਈਏ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਣ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਏ। ਧਾਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਧਾਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਗੜੀ ਜ਼ਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਣ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਸੱਜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਦੂਈ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਲੀ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਜਾਣੀ ਤਰ ਹੈ। ਤਾਰਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਰੱਤ ਨਿਕਲਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਭ ਰੱਤ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਲੈ ਤਲਵਾਰੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵੱਢ ਲਾਹੇ ਨੇ ਅੰਗਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਂ ਮਲਿੰਦਿਆਂ ਭੇੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ।
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਟੇਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਹ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਸਰੋਵਾਨ ਗੱਜ ਹੈ। ਅਮੋਹ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਅਮੋਹ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ, ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹੀ ਦਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਹਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਲਾਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੇਤੇ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਹ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਿਆ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਿਲ ਜੂ ਪਾਣੀ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਔਖਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਹ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਸਰੋਹਵਾਨ ਗੱਜ ਹੈ। ਸਰੋਹਵਾਨ ਗੱਜ ਹੈ, ਸਰੋਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੋਹਵਾਨ ਗੱਜ ਹੈ, ਰੋਹ ਸਹਿਤ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਊ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਊ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰੂ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ? ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਹ ਹੈ, ਰੋਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ
ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੌਲੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਹੈ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਹ ਆਣ ਗੱਜ ਹੈ ਸਰੋਹ ਆਣ ਗੱਜ ਹੈ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਜਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਹ ਆਣ ਗੱਜ ਹੈ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੈਨ ਏ ਵਿਕਟ ਪਰਸਨ ਵਿਸੇ ਟੂ ਡੂ ਰੌਂਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹਾਨੇ ਬਥੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਹਾਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਲੋਭ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਦੁਤੀਆ ਜੋ ਗਰਜ ਹੈ ਅਲੋਭ ਨਾਮ ਲੋਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਉਧਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਗੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸਰਸੇੜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਕ ਤੱਕੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੋਭ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਭ ਜੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਭ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੋਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਲੋਭ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹ ਹੈ ਮੋਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਭ 'ਚ ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਜੁੜਿਆ ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜੇ ਲਿਵ ਉਹਨੇ ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਦੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਕੋ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਇਆ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਉਹ ਜਦ ਤੇ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਘਰ ਜਾੜੂਗਾ ਘਰ ਜਾੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਜਾਈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਲੋਭ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਦੁਤੀਆ ਜੋ ਗਰਜ ਹੈ। ਅਲੋਭ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਆਇਆ ਲੋਭ ਰਹਿਤ। ਅਲੋਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭ ਰਹਿਤ ਸੂਰਮਾ। ਲੋਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਫਰੀ ਮਾਲ ਆਇਆ ਫਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਇਆ ਹੀ ਫਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਣੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਗੁਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੇ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੜ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੱਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ। ਵੀ ਚੁੱਪ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਆਖਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਬੇਬਸ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕਰ ਜੂਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੌਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬੌਰਾ। ਬੌਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਗਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੱਤ ਹਰ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਲਈ। ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ ਹਵਾਲਾਟ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਰਥੀ ਗਜੀ ਹਈ ਪਤੀ ਅਪਾਰ ਸੈਨ ਭਜ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਥੀ ਗੱਜ ਘੋੜੀ ਮਾਰ ਭੋਏ ਤੇ ਡਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਥੀ ਗੱਜ ਘੋੜੀ ਮਾਰ ਭੋਏ ਤੇ ਡਾਰੇ, ਜਿਉ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਬਿਨ ਬੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਵਾਈ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਸੀਖ ਨਾਲ ਬਿੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜੇ ਰਥੀ ਗੱਜ ਘੋੜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਥੀ ਗਜੀ ਹਈ ਪਤੀ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜੇ ਰਥੀ ਗੱਜ ਘੋੜੀ ਮਾਰ ਭੋਏ ਤੇ ਡਾਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਤੇ। ਜਿਮ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਬਿਨ ਬੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਸੀਖ ਹੈ ਪਰੋ ਕੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਦੀ? ਹਾਂ, ਰਥੀ ਗਜੀ ਹਈ ਪਤੀ। ਰਥੀ ਗਜੀ ਰਥਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਜ। ਹਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਗੈਵਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਈ ਪਤੀ ਘੋੜਿਆਂ। ਸੈਨ ਭਜ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਸੈਨ ਭੱਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਰਥ ਵਾਲੇ, ਗਜ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਾਲੇ। ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਰਥ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਆਮ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਥੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ 8 ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ, ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਸ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰਥੀ ਗਜੀ ਹਈ ਪਤੀ ਅਪਾਰ ਸੈਨ ਭਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੰਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਥ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ। ਅਪਾਰ ਸੈਨ ਭਜ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ। ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭੇਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ।
ਕੀ ਹੈ? ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ? ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਲੈਣਾ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੇਖ। ਭੇਖ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਜੀ ਘੋੜੀ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆਊ ਮੈਂ। ਰਥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੋੜੀ। ਹਾਂ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਤੀ ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀਐ। ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਠ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀਐ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਹੈ। ਹੱਠ ਤਪ ਹੱਠ ਜਪ ਤਪ ਔਰ ਸਤ। ਜਪ ਤਪ ਆਇਆ ਨਾਲ ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਪ ਤਪ। ਜਪ ਆਡਾ ਤਪ ਆਡਾ। ਤਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤਪ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਲੀਆਂ, ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਹਠਿਓ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਬਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਂਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸਤੀ ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀਐ। ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀਐ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਹਠੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕਹੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਖੰਡ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗਾ ਉਹ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਰਸੇ ਸਿੱਟਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰੇ ਚਾਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪੜਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਕੂਗੀ ਪੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੜਦਾ ਚੱਕੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਹੀ ਉਜਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਲਈਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਏ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਅਡੰਡ ਤਾਸ ਲੇਖੀਐ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਉ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਤੰਡ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਝਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਡੰਡ ਤਾਸ ਲੇਖੀਐ। ਅਡੰਡ ਤਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡੰਡ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਡੰਡ ਹੈ ਉਹ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਡੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਡੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਡੰਡ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਡੰਡ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਡੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਡ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਰਜੀ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਗੀਤਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਗਾੜਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਅੱਧਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਬਦਲਤੇ, ਇਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਦਲਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ 'ਚ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਤੀ। ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਧਣੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਡੱਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ, 2-4 ਡੱਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੂੜੀ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ, ਉਹ ਡੱਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਲੈ ਵੀ ਡੱਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਡੱਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ 'ਚ ਝੂਠ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਗੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ? ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੀਤਾ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਡ ਛਾਂਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਹਾਂ, ਕਾਂਡ ਛਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਬੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹੇ? ਕੌਣ ਕਹੇ? ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ?
ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜਿੱਤ ਜਾਉਣ ਜਗਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਜਾਨੀਐ। ਅਜਿੱਤ ਜਾਉਣ ਜਗਤ ਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਜਾਨੀਐ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਜਾਨੀਏ। ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਔਰ ਮਨ। ਅੰਗ ਦੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ ਅੰਗ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਕਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੋਟ ਅੱਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ। ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੋ, ਗਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਮ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਭਿਰਾਮ ਤਾਸ ਮਾਨੀਐ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਭ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ, ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਇੱਛਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅਕਾਮ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਭ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਰਥੇ ਬਦਲਤੇ, ਅਰਥ ਕਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਤੇ, ਅਰਥੇ ਬਦਲਤੇ, ਅਰਥ ਬਦਲਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਭ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੈ। हर इच्छा ही कामना है। कामना अधीन कैसे पावे भगवंत को। काम के अधीन का होगा? ज्ञान के विहीन। तो उथे क्या ज्ञान के विहीन, फिर क्या होगा? लोभ मोह में प्रवीण। मोह आ गया, लोभ मोह, उथे आलोभ मोह है ना, पहले लोभ मोह दो ही नहीं है। कामना अधीन लोभ मोह में प्रवीण, नहीं ज्ञान के विहीन, ज्ञान के विहीन। पहला लोभ मोह आया, ज्ञान तो बिना सखना सी। लोभ मोह में प्रवीण, कामना अधीन, फिर आया कैसे पावे भगवान। सीरियल है सारा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹੂ, ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹੂ, ਬਸੰਤਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹੂ। ਇਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜੂ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਠਾਉਣਾ। ਚੋਰ ਨੇ, ਚੱਕੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਮ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਭਿਰਾਮ ਤਾਸ ਮਾਨੀਐ। ਭੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਲੱਗਾ, ਭੀ ਲੱਗਾ, ਭੀ ਰਾਮ ਤਾਸ ਮਾਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏ ਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੀ ਰਾਮ। ਹਾਂ, ਅਕਾਮ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਕਾਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਕਾਮ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ, ਜੇ ਸੂਰਮਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਜਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜੋੜਤੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਰਾਮ ਤਾਸ ਜਾਨੀਏ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਆਤਮ ਹੈ ਜੋ, ਇਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮ ਹੈ, शुद्ध आत्मा है ਜਿਹੜੀ, यही राम है। मोह है, लोभ है। हाँ, लोभ रहता है, मोह रहता है, कामना रहता है। समझे नहीं? मोह, लोभ ते कामना तिन्ना तो रहता है ਜਿਹੜੀ, ਉਹ राम ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ राम ਹੈ। ਵੀ ਰਾਮ ਤਾਸ ਮਾਨੀਐ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਛਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਰਾਮਾਇਣ ਐਸੀ ਲਿਖ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਵਿਰੋਧ ਸੱਜ ਹੈ ਜਬੈ। ਅੱਜ ਅਕਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਔਗਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਤੇ ਯਾਰ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੂਆ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ, ਜੋਧਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਧਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਜਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਉਨੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੱਜ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਊ। ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਰੋਧ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ। ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਵੀ, ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਰੋਧ ਨਾਮ, ਅਕਰੋਧ ਜੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਵਿਰੋਧ ਸੱਜ ਹੈ ਜਬੈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਸੱਜ ਹੈ ਜਬੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਸੱਜ, ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਿਊਟਰਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਤਕੜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਾਹਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਈ ਜੇ ਹਿਲਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਊ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓਗੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੇ। ਐਡਾ ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੂਆ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ, ਦੂਆ ਦੂਏ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਏ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਧੱਕੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹੂਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਘੋਪ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਗਾਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰੇ ਨੇ। ਵੇ ਗਾਹਾਂ ਆਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਿਸਾਰ ਲਾਜ ਸੂਰਮਾ ਅਪਾਰ ਭਜ ਹੈ ਸਭੈ। ਵਿਸਾਰ ਲਾਜ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਸਾਰ ਲਾਜ ਸੂਰਮਾ, ਅਪਾਰ ਭਜ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਪਾਰ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ। ਹੁਣ ਲਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਸੰਤ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਡੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਭੱਜੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਊਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਖੰਡ ਦੇਹ ਜਾਸ ਕੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਜਾਨੀਐ। ਅਖੰਡ ਦੇਹ ਜਾਸ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਤਰ ਮਨ ਅਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀਸਾ। ਅਖੰਡ ਦੇਹੀ ਜਾਸ ਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਹੀ ਅਖੰਡ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਣ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਦੇਹੀ ਜਾਸ ਕੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਭੰਗ ਹੈ ਸਰੂਪ। ਅਭੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਅਭੰਗੰ ਸਰੂਪੇ। ਅਭੰਗੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਅਖੰਡ ਦੇਹੀ ਜਾਸ ਕੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਜਾਨੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਈਦਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਤ ਢੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਲਜ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਸੋ ਮੰਤਰ ਤਾਸ ਮਾਨੀਐ। ਇਹ ਸੁਲਜ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਉਹ ਸੁਲਜ ਹੈ। ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਕਾਬੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਦਿਆਂ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਾਬੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ। ਆਹੀ ਹੈ ਸਲਜ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮ ਤਤ ਆਦ ਦਾ ਨਿਰਾਹੰਕਾਰ ਗਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮ ਤਤ ਆਦ, ਪਰਮ ਤਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਦ ਤੋਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪਰਮ ਤਤ ਆਦ ਦਾ, ਆਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਰਮ ਤਤ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਗਰਜ ਹੈ। ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਗਰਜਦਾ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਰਜਦਾ। ਗਰਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਗਰਜ ਹੈ। ਗਰਜਨ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਗਰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸੇਖ ਤੋੜ ਸੈਨ ਤੇ ਅਸੇਖ ਵੀਰ ਵਰਜ ਹੈ। ਬਸੇਖ ਵੀਰ ਵਰਜ ਹੈ। ਅਸੇਖ ਬਸੇਖ ਤੋੜ ਸੈਨ ਤੇ, ਬਸੇਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਬਸੇਖ ਤੋੜ ਸੈਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਊ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈ ਜੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ। ਜੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ ਮੁਦਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਟੀ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਬਸੇਖ ਤੋੜ ਸੈਨ ਤੇ ਅਸੇਖ ਵੀਰ ਵਰਜ ਹੈ। ਅਸੇਖ ਬੇਅੰਤ ਅਸੰਖ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਦਿਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਭੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਾਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਨੇਊ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਮੂਆ ਇਹ ਚੜ ਪਿਆ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਅੱਗ 'ਚ।
ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਤੱਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਧੋਤੇ ਤਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਰਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਨ ਦੀ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਰ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਨਮਨ। ਵਰਜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਰਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਜਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਰਜੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਰਛੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਜਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਰੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ, ਰੇਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਰੀ, ਇਹ ਵਰਜਣਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੋਗ ਸਹਿ ਥੀਨ ਲੈ ਅਮੋਘ ਜੋਤ ਜੁਟ ਹੈ। ਸਰੋਖ ਸਹਿ ਥੀਨ ਲੈ, ਸਰੋਖ ਰੋਖ ਸਹਿਤ, ਰੋਖ ਸਹਿਤ, ਸਹਿ ਥੀਨ ਲੈ। ਸਹਿਤੀਨ ਲੈ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹਿਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਝੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਬਈ। ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਝਟਕਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਖ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਖ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰੋਖ ਸਹਿ ਥੀਨ ਲੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਖ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਹਨ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ, ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੋਖ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਸ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਮੋਘ ਜੋਤ ਜੁਟ ਹੈ, ਅਮੋਘ ਜੋਤ ਜੁਟ ਹੈ। ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੁਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੋਘ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਬਾਬਾ ਜੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਠੀਕਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ,
ਜੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਟੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਘੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਹੋ? ਪੰਡਤ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਈ ਨਾ ਪਈ ਜੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੀ ਦੂਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਘ ਜੋਤ ਜੁਟ ਹੈ ਸਰੋਗ ਸਹਿਤੀ। ਹਾਂ, ਸਰੋਗ ਸਹਿਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰੋਗ ਸਹਿਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਾਰ ਮਚੀ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਨ ਤੇ, ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣ ਨਾ ਰਹੋ ਭਰਮ ਸੂਰਨ ਕੇ ਮਨ ਮੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਾ ਸਰੋਗ ਜਾਂ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਮੋਘ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੋਘ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਮੋਘ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਮੋਘ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤੇ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਬਸ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਉਹਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੜ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ। ਸਰੋਗ ਸਾਹਿਤੀਨ ਲੈ, ਸਰੋਗ ਸਾਹਿਤੀਨ ਲੈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਸਰੋਗ। ਅਮੋਘ ਜੋਤ ਜੁਟ ਹੈ। ਸਰੋਗ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਮੋਘ ਸੈਨ ਜੁਟ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੁਬਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਜਾਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੇਖ ਵੀਰ ਕਾਰਮਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਮ ਬਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਬਾਣ ਹੈ, ਅਮੋਘ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਮ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਮ ਬਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਗ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੋਘ ਰਾਮ ਬਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਮ੍ਰਿਗ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੇਖ ਵੀਰ ਕਾਰਮਦ ਕਰੂਰ ਕੌਚ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੇਖ ਵੀਰ ਕਾਰਮਦ ਧਨਖ। ਕਰੂਰ ਕੌਚ ਟੁੱਟ। ਕਰੂਰ ਕੌਚ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਪੈੜੀ ਕਬਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਚ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਰੂਰ ਕੌਚ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਭਰਮ ਸੀ, ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਰੂਰ ਕੌਚ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਚਾਂ। ਜਾਂ ਅਮੋਘ ਬਾਣ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕਵਚਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਵਚਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਾਰ ਮਚੀ ਦੋ ਔਰਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਓ ਭਰਮ, ਸੂਰਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ। ਸਭ ਗਤੀ ਏਕ ਭਾਵਨਾ, ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਸਭ ਗਤੀ ਏਕ ਭਾਵਨਾ, ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਗਤੀ ਏਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਗਤੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਏ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਧਾਏ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਦੂਈ ਜੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਦੂਈ ਜੰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਸੂਰ ਧਾਏ ਹੈ। ਅਸੇਖ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਬਸੇਖ ਸੋਭ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਸੇਖ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਬਸੇਖ ਸੋਭ ਪਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੇਖ ਬੇਅੰਤ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਬਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕੇਸਰੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੂਈ ਚਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੂਏ ਸੰਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੰਘਾਰ ਸੈਨ ਸੂਤਰ ਵੀ ਸੁਝਾਰ ਜੋਧ ਜੁਟ ਹੈ। ਸੰਘਾਰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਘਾਰ ਸੈਨ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਭਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਏ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ। 10 ਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, 10 ਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਨ ਆਦੇ ਨਾ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਨ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਝਾਰ ਜੋਧ ਜੁਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੂਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ,
ਜੁਟਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਉਹ ਆਪੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰੂਰ ਕੂੜ ਸੂਰਮਾ ਤਰਕ ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਰੂਰ ਕੂੜ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਤੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਟੰਗ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੋ ਘੋੜੇ ਦਾ ਟੰਗ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਕਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ? ਤਰਕ ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਟੰਗ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੜਕ ਤੰਗ ਟੁੱਟ ਹੈ। ਚੜਾਕਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਟੰਗ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਟੰਗ ਤੋੜਦਾ, ਸਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਅੱਡ ਅੱਡ।